गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा जी। अज असी करांगे बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर शुरू, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। सब तो पहला इंट्रोडक्शन है बेटा। कहते कि ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। इंसान दियाँ बहुत ज़्यादा सारिया जरूरत ने जिहड़ियां कि कदे अनलिमिटेड है, मतलब कोई लिमिट नहीं है उन्होंने चीज़ों की, ठीक है। और टू सैटिस्फाई दिस वांट दे वर इंगेज इन सम काइंड ऑफ वर्क। तो अपन इन्होंने जरूरतों पूरी करने वास्ते इंसान की करता, काम करता है। द इंस्पिरेशन फॉर सम एक्टिविटीज़ मे बी ड्यू टू सोशल, रिलीजियस, कल्चर एंड सेंटीमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इन्होंने सारिया जिहड़ियां चीज़ां अपनी अपने वांट्स नूं पूरियां करने वास्ते इंसान जिहड़ा प्रेरित हुंदा किहड़ियां चीज़ां करने वास्ते, समाजिक, धार्मिक, कल्चरल ते जिहड़ा मनो भावनात्मक, सेंटीमेंटल हुंदा भावनात्मक रिक्वायर नूं पूरा करने वास्ते इंसान काम करता है, ठीक है। ये समाज तो प्रेरित होकर कहते कि ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ मे बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटागरीज। तो जिहड़े इंसान काम करते हैं उन्होंने कैटागरीज नूं दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ तो दूजा है नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहला बेटा असीं करांगे कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की होंदियां ने, ठीक है। यह पढ़ांगे। कहते कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेंडर ऑफ सर्विस सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस। हुण कहते हैं कि जिहड़ियां इकनॉमिक एक्टिविटी विच ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ इकनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अगे साडा आ जाता कहते नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़। हुण बेटा कहते हैं कि नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ वो किहड़ियां हुंदियां ने, उहनूं पढ़ांगे। कहते नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद सोशल, साइकोलॉजिकल एंड रिलीजियस मोटिव। कहते कि नॉन इकनॉमिक गतिविधियां ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ देयर इज़ नो प्रॉफिट एलिमेंट इन दिस एक्टिविटी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ अपने समाजिक वास्ते करते हैं जां साइकोलॉजिकल करते हैं जां रिलीजियस कोई मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन्हां विच कोई प्रॉफिट नहीं हुंदा, ठीक है। उन्हां दे विच वेखो जिस तरह असीं अपने समाज वास्ते कुछ लोकां वास्ते जिहड़े कि चलो गरीबी दी लाइन तो नीचे ने ते उन्हां वास्ते कुछ करदे तो उन्हां वास्ते कोई बेनीफिट वेख के नहीं उन्हां नूं असीं उन्हां दी हैल्प करदे, ठीक है। कहंदे कि इहो जिहियां नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी विच है जिहदे विच कोई भी सानूं प्रॉफिट नहीं हुंदा ते ना ही वेख प्रॉफिट नूं, ठीक है। अगे कहते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हुण जिहड़ियां इन्हां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन्हां दा मतलब इहदा विशेषता की है कि क्यों करदे आ ये सारियां एक्टिविटीज़ क्यों करदे आ। तो नंबर 1 ते आएगा कहता मेन एम ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ टू बी सैटिस्फाई ह्यूमन डिज़ायर एंड वांट्स। कहता कि जदों भी इंसान कोई काम करता तो वह काहदे वास्ते करता है, अपनिया डिज़ायर, अपनिया इच्छा नूं पूरियां करन वास्ते ते अपनी जरूरतां नूं पूरियां करन वास्ते करता है। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इंसान अपनी डिज़ायर ते इच्छा नूं ते जरूरतां नूं पूरियां करन वास्ते करता है। कहंदे ने अगे हैगा सैकेंड नंबर ते कहंदे सच एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू रिक्वायर वैल्थ। तो कहते कि ये जिहड़ियां सारियां गतिविधियां ये दौलत नूं, वैल्थ नूं इकट्ठा हासिल करने वास्ते कीतियां जांदियां ने, ठीक है। असीं काम करदे हां, काम असीं तां करदे कि सानूं पैसा असीं अर्न कर सकीए, पैसा असीं तां अर्न करना चाहते हैं क्योंकि साडियां नीड्स हैगियां ने, साडे डिज़ायर हैगियां ने, ठीक है। अगे कहते कि ऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैल्प इन जनरेटिंग इनकम।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ, ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ or between service and provider and client or between employer or employee। ਠੀਕ ਹੈ, employer or employees ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਇੰਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਵਿਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਮੋਨੈਟਰੀ ਮੋਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਨੈਟਰੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਦਰਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਜ਼ਰ ਇਨ ਮੋਨੈਟਰੀ ਟਰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਟੇਕਨ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੀਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ। 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਿਜਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਣਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੀਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੋਟਿਵ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੋਪ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਏ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰ ਸਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੋਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਿਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਮੇਜਰ ਇਨ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਟੇਕਨ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਅੰਗੇਜਡ ਇਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।